ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यो ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनित्यं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखा नित्यश्चं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 44। विषपान करी शिव ब्रह्मांड को रक्षा कले। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनः परम आराधनं तद्धि पुरुषाय अखिलात्मन। तप्यन्ति स्वेच्छारे कष्ट स्वीकार लोकतापेन जनगणकर दुख दुर्दशा पाई साधवः साधुगण प्रायशः प्राय सर्वदा जना यही प्रकार व्यक्तिगण परम आराधनाम आराधनार सर्वश्रेष्ठ पंथा तत् सही कार्यकलाप ही वास्तविक पुरुषस्य भगवानकर अखिल आत्मन जे समस्तंकर परमात्मा। अनुवाद कुहाଯାଇଅଛି जीवगण दुख निवारण पाई महापुरुष माने सर्वदा स्वेच्छारे दुख भरण करती। समस्तंग हृदय विद्यमान भगवानकर आराधनार यह सर्वश्रेष्ठ पंथा बोली विवेचना करा जाए। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। परोपकारी व्यक्ति किपरि अचिरे भगवानकर प्रसन्नता विधान करि पारंती ताहा एठारे आलोचित होइछि। भगवत गीता 18 अध्याय 68-69 श्लोकरे भगवान कहिचंती ज इदं परम गुह्य मद्भक्तेषु अभिधास्यते न च तस्मात् अन्येषु कश्चित् प्रियतम कृतः प्रियकृतमः। अर्थात जो माने भगवत वाणी मो भक्त मान निकट प्रचार करती से मोर सबुठारु प्रिय। मोर संतोष विधान पाई ताठारु श्रेष्ठतर आउ किछि पूजा नहीं। यही जड़ जगत विभिन्न प्रकार कल्याणर कार्य रही किंतु परम कल्याणर कार्य होछि कृष्ण भावनामृत प्रचार। अन्यान्य समस्त कल्याणर कार्य चरम फलप्रसू हो पारे नाही, कारण प्रकृतिर नियम अनुसार कर्मर फल को प्रतिहत करा जाय पारे ना। दैववशतः बा कर्मफल अनुसार जीव को सुख कि दुख भोग करिया पड़े। जेपरी केही जदि अदालत रे किछि आदेश पाती ताहले ता फल लाभ किंवा क्षति जहाल मध्य तांको सही आदेश माने नेबाकु हुए। सेहीपरि समस्ते कर्म एवं ताहार फल अधीन अटंती, केही ताहार परिवर्तन करि परिबे नाही। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने जो माने आज ए ऑनलाइन भागवत कथा सत्र रे उपस्थित अछंती। निजर मूल्यवान समय को दे आपण माने कृष्ण कथा श्रवण करिया पई उपस्थित अछंती। आम हृदय सहित समस्त को धन्यवाद दौछु एवं महाप्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करछु महाप्रभु समस्त हृदय भक्ति जागृत करांतु। समस्त प्रकार दुर्गुण नष्ट ही भक्ति आपण माने प्रगति करूँ। हरे कृष्ण। एवं आमर पूज्यपाद अभिमन्यु प्राण प्रभु से तांकर सुंदर जो भक्त मानकर सम्मिलन करी दीर्घ दिन धरी कथा कीर्तन अब्याहत रखिछंती। यह बहुत दुर्लभ कथा। भक्ति रे आसीबा बहुत कष्ट एवं भक्ति रे तिष्ठि रहिबा आहुरी कष्ट एवं भक्ति रे तिष्ठि रही
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ଏସବୁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର କେବଳ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପାରୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ତାହା ଦେଖୁଛେ। ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ। ସେମାନେ କେବଳ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଭଗବତ ନାମ ପ୍ରଚାରରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସାଧୁ। ତ ସେଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା, ସେଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଆମର। ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଏବେ ବି ମୋର ସେ ଉଦାହରଣ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଲାଗେ ସେ ଉଦାହରଣଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି 100 ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଚନରେ ମୁଁ କହିଥିବି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ବୋଧେ ଉଦାହରଣଟି। এই ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମ ଗାଁ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା କଥା, ପ୍ରଭୁଜୀ କଥା କରୁଥିଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର 4ଟି ରାଣୀ। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ତନୁଜା, ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବୀ, ଆଉ ଜଣେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ଆଉ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବୀ। ଯେ ତନୁଜା ଯିଏ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ରାଜା, ସେ ଖାଲି ଦେହକୁ ସଜାଏ ସବୁବେଳେ ତନୁଜା ସେ ରାଣୀ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି କରେ, ତାକୁ ବି ଧନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ, ଯେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ରହି, ତାକୁ ବି ମହାରାଜ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବୀ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପରାୟଣା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ତାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଜୀବନ ସାରା, ତନୁଜାକୁ। ତନୁଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ପାଖରେ। ଆଉ ତନୁଜା ତାର ରୂପ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବାନ୍ଧବୀ ସେ ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ବୁଲୁଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଏକାଠି କରି ବସି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପରାୟଣ ପତ୍ନୀ ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ସମୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଜୀବନଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଏ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, କେହି ହେଲେ ଆଶ୍ରୟ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜା ସେ ବୈଷ୍ଣବୀର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଯେ ଏଭଳି ମହାନ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି କି କେମିତି ହରି ଭଜିବା ଦରକାର, ହରି ଭଜିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଇଏ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧୁସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପାଇଛେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟୋରି ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାପୂର୍ବକ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଭୁଜୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା, ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କଥା ସହିତ ନିଜେ ସମ୍ମିଳିତ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି କି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଏ ମହାନ ସେବାରେ ମୁଁ କିଛି ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଘରଠିକି। ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ରମଟିଏ ବନା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସିଥିଲେ ସେଠିକି।
आमर कौन योग्यता नथिले मध्य प्रभुजी कृपा करिकी से आसीथिले आम घर को आम बहुत कृतज्ञ प्रभुजी पाखे एवं तत्सहित आपण मैंने जो मैंने प्रभुजी सहित साहाय्य सहयोग करुछन एकाकी आमार नाही पाइबल हरिनाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण प्रेम धन पूज्यपाद अभिमान प्राण प्रभु एवं तांको सहित जो वरिष्ठ वैष्णव मैंने अच्छा जमी प्रभुजी जड़े मोर परिचय प्रदान करुले मु तो जानी नुआ फास्ट टाइम आसी कि अनेक गुड़िए ये वरिष्ठ एवं पुराणा भक्त मैंने अच्छा जो मैंने हरिनाम जप कर भक्ति आराधना कर बहुत सिनसियरली भजन कर जो ही कंग्रेगेशन त्वरान्वित हुए गोटे ग्रुप जितेबाला आम तैयारी करूँ केवल ग्रुप लीडर हेले हेबनी से ग्रुप रे अनेक भद्र सदस्य दरकार आ जहाँ ग्रुपटी सुंदर भाव श्रृंखलित भाव परिचालित हुए तो से भाई भाव में प्रभुजी सहित अनेक गुड़े सेवाकारी भक्त मैंने अच्छा काली भी किए जड़े मत फोन करते एमरजेन्सी सी अलग सेवार रहिले तापर आउ जड़े प्रभुजी भी आज फोन करते संध्या बेलू तो मत बहुत भल लगे कि आपण मैंने निष्ठार सहित जड़ित होकर कलिजुगर एकुटिया भजन करना से भक्त संग दरकार आउ जो मैंने भक्त संगे रे से मैंने तांकर भजन सुंदर भाव करें आमे हूँ भजनानंदी आमे आमे गोष्ठानंदी आमे भजनानंदी नुह भजनानंदी माने जो माने भजन आनंद पाई से माने गोठ को जीवेनि गहली की जीवेनि एकुटिया भजन करेंगे किंतु आम एका रही पारे एका रही आमको माया अटक करेंगे एका कि आमार नाही पाइब हरिनाम संकीर्तन तेणु सर्वदा गोटे ग्रुप भितर रहा दरकार आपण मैंने जो मैंने भी आज कथा कीर्तन सामिल अच्छा आपण मैंने समस्त ग्रुप रे अच्छा आ ग्रुप रे रही भजन करने बहुत जरूरी ये ग्रुप रे से माने रही पारंती जो मान पाखरे वैष्णव गुण थाए नले ग्रुप रे समस्त रही पारिबे नाही कौन गुण जदि महाप्रभु कहिछन हरि भजन करिया पई जो मुख्य गुण तृणादपि सुनिचन तररिव सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि जो मान पाखरे सहनशीलता गुण अछि अन्य को सम्मान देवार गुण अच्छी से माने ही ग्रुप रे रही पारिबे अन्यथा 10 जनकर 10 प्रकार मत 10 जनकर 10 प्रकार भावना से भावना को जी हजम न करि पारिबो से ग्रुप रे रही पारिबो नाही 10 जन सहित तो जड़े जदि 10-15 जणिया गोटे ग्रुप रे रही भजन करुच्चे ताहले जानिया को पड़ियो ता पाखरे सहनशीलता अच्छी ही अच्छी आज अनेक गुड़े लोक भजन करते किंतु ग्रुप रे रही पारंते नाही ग्रुप रू बाहर जाती से माने कहीं कारण सहनशीलता न थाए ये बहुत गहन तत्व तेणु आपण मैंने जो मैंने भी आज क्लास रे उपस्थित अच्छा समस्ते एकाठी रही भजन कर ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा और महत्वपूर्ण गुण से एकाठी आम जो भक्त संगे रही भजन करवा ताहले जाके आम भजन रे सिद्धि प्राप्त हो पारिबा ये कलिर प्रभाव आम प्रभावित न हो भजन रे सिद्धि प्राप्त हो पारिबा आपण कहे एकुटिया भजन कले कौन हेनी ग्रुप कौन दरकार मुझे तो भजन शिखीगली एकुटिया करेंगे ना पारे ना एकुटिया भजन कले आपण को माया लात पकईदेव छेली पल्ल भितर छेली अच्छा गाई पल्ल भितर गाई अच्छी बाघ अटाक कर किंतु से गाई पल्लू जदि गाई गोटे अलग होगला ताहले बाघ से टेकी नब से भाई आम जो भक्त संगे रही माया अटाक करवा कष्ट कि जब एकुटिया आम हो जाए माया आक्रमण कर आमर पूज्यपाद गौरांग प्रभु गोटे बढ़िया कथा कहती जमी गोटे बंदूक भितर गुली अच्छी से बहुत पावरफुल बंदूक भितर ताको बाघ मध्य सालुट मारिबो गुली बंदूक देखला मात्र किंतु जदि से बंदूक भितर गुलीटा को बाहर करदबा ताहले बाघ कौन गोटे बिले की देखिले मध्य से मूषा भाई खेलेब से डरबनी गुली की सेमती बंदूक हूँ सोसाइट ग्रुप कंग्रेगेशन आमे मैंने होचे ता भितर गुली भाया जदि आम कंग्रेगेशन भितर अच्छे भक्त संघ भितर अच्छे ताहले आम गुली भाया काम करिया कि जदि कंग्रेगेशन को छाड़देवा ताहले बिले आम खेले माने माया अति सहज आमको अटाक कर पार तेणु भक्त संगरे भक्ति करवा दरकार तो ये भाव में आपण मैंने जो मैंने भक्त संगे रही भजन कर ग्रुप भाव में रही आपण मैंने बहुत सुरक्षित तेणु ग्रुप रे रही सब भजन करेंगे ताहले आपण मैंने सिद्धि प्राप्त हे अति सहज भाव तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु प्राण प्रभु एवं तांकर साहाय्यकारी समस्त वरिष्ठ माताजी प्रभुजी एवं तत्सहित उपस्थित समस्त वैष्णव सर्जन जो मैंने
प्रभुजींकर ग्रुप रे रही भक्ति जाजन कर हृदय सहित मुझे समस्त धन्यवाद दूची एवं मु निजक भाग्यवान मन करुँची आपण मानकर सेवा करने मु आज उपस्थित अच्छे आपण मान पाखे। तो जदिव जड़े महान वक्ता कथाकार मु नुह कि तथापि प्रभुजींकर आदेश अनुसार निजर शुद्धिकरण किसी समय यही शिवजींकर गुणगान करवा। आपण मैंने समस्ते जानी शिव होचंदी परम वैष्णव। वैष्णवानाम यथा शंभो निम्नानाम यथा गंगा देवानाम यथाच्युत वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। निम्नानाम यथा गंगा निम्नगामी नदीमान भितर श्रेष्ठ होचंदी गंगा विष्णुपदी भगवान विष्णुंकर चरण निर्गत होता हेतु गंगा माता होचंदी पवित्र सब नदी मान भितर पवित्र होचंदी गंगा माता। एवं भगवान विष्णु अच्युत होचंदी सर्वश्रेष्ठ देवता। अहम सर्वस्व प्रभव मु समस्त प्रभु मत्तम परतर नान्यतम मो ठारू बड़ है कि ना जगत भोक्ताराम यज्ञ तपसा मु हूँ उपभोक्ता अहम ही सर्वयज्ञान भोक्ता च प्रभु रेव च। तो सबु देवी देवता मान एवं समस्त श्रेष्ठ होचंदी गोविंद भगवान। आपर कहते वैष्णव नाम यथा शंभु ए जगत में जिते विष्णु भक्त अच्छा विष्णुंर प्रियजन अच्छा वैष्णव मान अच्छा सर्वश्रेष्ठ होचंदी शिवजी। शिव होचंदी श्रेष्ठ वैष्णव। आउ पुराण मान भितर श्रेष्ठ होचंदी श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यासदेव समस्त वेद पुराण उपनिषद संकलन कला परे तांकर मन विषादित थिला किंतु तांकर गुरु नारद मुनि आसी तांको उपयुक्त मार्गदर्शन करेले। हे व्यासदेव तुम्हें जहाँ किसी रचना करिछ कलिजुगर मनुष्य मैंने आपको पाठ कर ज्ञान प्राप्त ही वाद विवाद जुक्ति तर्क करेंगे किंतु शास्त्र सार एसेंस शास्त्र जो तत्व हूँ हरिशरण सेटा ग्रहण करें ना। अतः ब्रह्मविद्य श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्व अनुष्ठित ही धर्म से संसिधि हरितोषण निजर कर्तव्य कर्म द्वारा आम श्री हरि को प्रसन्न करने दरकार ताहले आम सिद्धि प्राप्त हवा। यही जो मुख्य लक्ष्य सार या लोक मैंने ग्रहण करें ना। तेणु तुम्हें निर्मल भाव में गोटे शास्त्र लेख जो थे कौन से प्रकार गुण मिश्रित नथिबो। त्रैगुण विषय वेदा नैस्त्र गुण भवार्जुन वेदरे विभिन्न प्रकार गुणर लोक मान सत्वगुण रजगुण तम गुणर लोक मान को नहीं से केमिति निजर भजन साधन करें निजर कर्म सिद्धि प्राप्त हो पारे से अनुसार वेद वर्णना कराई। किंतु ये गुण ठार ऊर्धरे थिबा गुणातीत भगवान महिमा को स्वतंत्र भाव में वर्णना कर जार ना हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण अमल धवल पुराण धर्म प्रचोदित कैतवत्र परम निर्मणम शरणम सता वेद्य वास्तव मात्र वस्तु थीवदम तापत्र उन्मीलनम। यही भागवत हूँ समस्त धर्म ग्रंथ बा जेते प्रकार धर्म रही कर्तव्य रही ताठारु श्रेष्ठ धर्म अन्य समस्त धर्म को परित्याग करी परम श्रेष्ठ धर्म को प्रतिपादन करुचे श्रीमद् भागवत महापुराण। धर्म प्रचोदित कैतव अत्र कैतव धर्म को परित्याग कर प्रकृत धर्म को प्रस्तापित करे भागवत धर्म सनातन धर्म तापत्रय उन्मीलनम। ये भागवत को जो मैंने ग्रहण करती से समस्त प्रकार ताप आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक आदि ताप नष्ट हो जाए परम सुख परमानंद प्राप्त होती। भौतिक जगत में ये कलिजुगर समस्त जीवमान को प्रकृत धर्म मार्ग प्रदर्शन करने एवं जीवन समस्त प्रकार दुख को निर्वापित करने श्रीमद् भागवत मोर प्रकट हेले। तेणु समस्त पुराण मान भीतर श्रेष्ठ होचंदी भागवतम। आ वैष्णव नाम यथा शंभु शिव होचंदी समस्त वैष्णव मान भीतर श्रेष्ठ। वैष्णव मान भीतर श्रेष्ठ किए सर्वश्रेष्ठ वैष्णव केमिति जानिमा तांकर गुण तांकर आचरण। कारण वैष्णव परिचय हुए तार सदाचार वैष्णव सदाचार तेणु कहा जाए सदाचार तांकर आचरण व्यवहार। वैष्णव मानकर अनेक गुड़िए गुण रही किंतु ये जो श्लोक आज आम पाठ कले ये श्लोक एक महत्वपूर्ण गुणर परिप्रकाश करा जे वैष्णव तांकर जीवन तांकर कार्य तांकर भावना परोपकार पाई सर्वदा प्रचेष्टित रहिबा दरकार। ये श्लोक यह कहुच्छी तप्यंती लोकतापेन तप्यंती माने
ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କାହା କଷ୍ଟ? ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କିଛି କଷ୍ଟ ନଥାଏ। କାରଣ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଜୟ ପରାଜୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ। ଯିଏ ହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ମତି ରଖିଥାଏ ଏ ଜଗତରେ ତାର ଦୁଃଖ ନଥାଏ କି ସୁଖ ନଥାଏ। ତାହେଲେ କାହା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସେମାନେ? ଏଇ ଜଗତର ଦୁଃଖରେ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସେମାନେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନରକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିବେ ନରକକୁ ଯିବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିବି କେମିତି, ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ତକ୍ଷକ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ। ହେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାମ କରିବ ତ? ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ତ? ତାଙ୍କର ଡର ଭୟ ଶୋକ ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗତର ଲୋକ ପାଇଁ। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ପରିବେଶ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର? ମୃତ୍ୟୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବତା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଅଜାମିଳ ଚରିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ହରିନାମ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପାର୍ଷଦ ଥିଲେ, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନରକରେ ସଢ଼ିବି। এই ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସବୁ ମୁଁ ଏକା ଭୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ଏ ବୈଷ୍ଣବତା, ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, এই ଭାବନାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତା ଆଗରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ହୃଦୟ, ତମାର ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେନ ମୋର ବୈଷ୍ଣବ ପରାଣ। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରାଣ ଭଗବାନଙ୍କର। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା, ଏଇ ଭାବନା କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଣ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ପରୋପକାର କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବମାନେ। ଆଜି ପୃଥିବୀ ସାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, କେତେ ନିନ୍ଦା, କେତେ ଅପବାଦ, କେତେ ଝଗଡ଼ା, କେତେ କଳହ। ସେମାନେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଭଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାହିଁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ ରହିକି ଭଜନ ସାଧନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧି ପରିକ୍ରମା କରି ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ନିଜର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଭଜନ ସାଧନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗଲେ? କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଆଜି ଇସ୍କନ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଜୀବନରେ କି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପୀଡ଼ା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ବାଦ ଅପବାଦ ନିନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ? କାରଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୟାସ। ଏ ଜଗତର ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ସୁଧୁରନ୍ତୁ ନ ସୁଧୁରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଯାଏ ଆସେ ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଚାର। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପକାର। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଚାର କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଜଗତରେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ପ୍ରଚାର ହିଁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଯତ୍ନ ଚାଲିଛି ଏ ଜଗତରେ, କିଛି କାମ କରିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତକୁ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପରୋପକାର। ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ତପ୍ୟନ୍ତି ଲୋକ ତାପେନ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାଧୁମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତପ୍ୟନ୍ତି ଲୋକ ତାପେନ ସାଧବ ପ୍ରାୟ ସୁଜନା। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନମାନର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଦିନ ରାତି,
କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇ ନା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି, ନା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି, ନା ଜଗତରେ କାହାର ବି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା ସେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଦିନସାରା ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଭାଟିକି ଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗଧ ଭଳି ଖଟିବେ ଦିନ ତମାମ, ବେଳବେଳକୁ ଯାହା ପଇସା ଆସିବ ସବୁ ଭାଟିକି ସଫା, ଘରକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ, ଘରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ନିଜ ଶରୀର ଖରାପ, ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେହି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ବହୁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମବୀର କହୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମ କର ହରି ଭଜିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଭାଇ ସେମାନେ ବି ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଦିଟା ମଣିଷର କାମ କରିବ ଗୋଟେ ଲୋକ, କି ଲାଭ ଅଛି କରିକି ସେଭଳି କାମ? ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଛନ୍ତି କିଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମାନବିକତା କ'ଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ, ନିଜର କର୍ମକୁ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ, ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକିଏ ଭଲ, ସେମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର କଥା ଦେଖନ୍ତି। ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ, ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ, ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ, ଆଉ ଜଗତ ଭାସି ଯାଉ। ତାଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଠକି ଭଣ୍ଡି ଚୋରି ଫୋରି ଯେମିତି କ'ଣ କରିକି କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ, ନିଜେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମ ସୁଖ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଲୋକ। କମସେ କମ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ତ ଟିକିଏ ଭଲ, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ତ କମସେ କମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ବି ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ବଟ୍ ଇଏ ତ ନିଜ ପରିବାର କଥା କମସେ କମ୍ ଦେଖୁଛି, ପିଇ ଦେଇକି ଦୌଡ଼େ ଦୁନି ପଇସା ଲାଗେ। ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର କଥା ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଯେମିତି ଅମଙ୍ଗଳ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ସଚେତନ ରହନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ମୁଁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବି, ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ରେୟାର, ଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସମାଜରେ। ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥାଇ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଲୋକ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନା ନିଜର, ନା ପରିବାର, ନା କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ନ କରି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ଲୋକ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମିଳିବା ଏ ଜଗତରେ ବହୁତ ରେୟାର। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ତପ୍ୟନ୍ତି ଲୋକ ତାପେନ। ଏଭଳି ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି ଯେ ଜୀବନଟାକୁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଦିନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଏଇଟା ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା ଆଜି ସମାଜରେ, ଲୋକ କହିବେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବାବାଜୀ ମାନେ ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମା ଖାଇକି ବୁଲିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣଟା ମଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲା? ତାଙ୍କୁ କ'ଣଟା ଲାଭ ମିଳିବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ କି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ହିଁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପକାର କରନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପବ୍ଲିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କି ବାବାଜୀ ମାନେ ତ ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମା ଖାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପରର ଉପକାର କେମିତି ହେଉଛି? ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ ପର ଉପକାର କ'ଣ। ସେମାନେ ତ ରୋଗୀର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଆହାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେହି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ, ଜଣେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ସମାଜସେବୀ? ସମାଜସେବୀ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ୱାର୍ଡଟା।
समाज सेवक क्या कह जाए ना जो मैंने साधारण लोक मानकर सेवा करती हेल्प करती मु कहल हो साधारण लोक मानकर हेल्प माने अन्न डालमा बांटा ना रोगी मानकर सेवा करवा ना कौ प्रकार केमितिकार सेवा माने कौन अन्य मानक हेल्प करवा माने कौन से विभिन्न प्रकार कथा कहले मु कहले ताहले मु परोपकार गोटे उदाहरण दूची शुणु साधारण लोक मानकर सेवा केमिति करा जाए आउ रियल सेवा कौन ता विषय में कहूँ शुणु ये उदाहरण मुझे कि केमिति बाबाजी माने साधु सन्थ माने जगतर मंगल करती गोटे सुंदर उदाहरण 10 जन कॉलेज पिला जाइथिले मुंबई बुलिया खरा छुट्टी से माने मुंबई जो रिटर्न कर बुली बुली 8-10 दिन रे आसला बेले ट्रेन जोगे आसुछन ओडिसा रो जाइछन पिला जाक विशाखापाटना रे अछि ट्रेन विशाखापाटना स्टेशन रे ट्रेन रही से बुलाबुली कर किए थंडा किए पानी किए जलखिया किणाकिणी कर ए समय गाड़ी हॉर्न मारला एवं सब पिला माने दौड़ी जाके ट्रेन ऊपर चढ़िले आउ ता भितर गोटे पिला शेष रे दौड़ी के आसीबा समय गोटे मोटिया कुली गोटे गोटे टीण बॉक्स नहीं जाउथला से टीण बॉक्स रे धक्का हे गला ये एवं टीण बॉक्स रे जेमिति धक्का हेछि तार सेंस चली जाइछि से पड़ी जाइछि आउ किछि समय पर तार ब्रेन फेल हे गला से जानि पारलानी मु किए कुआडू आछि कोन इत्यादि इत्यादि तापर मेडिकल निया गला आउ से रिकवर हे पारला नाही देन तापर से पागल हे के बुलिला विशाखापाटना स्टेशन रे एवं ट्रेन छाड़ी दवा हेतु तार अन्य सांग माने घर को प्रत्यावर्तन कले आउ गाँव रे आसला परे से जो पिलाटी ब्रेन फेल हो जाइथिला पागल हो जाइथिला ता बापा माँ खोजिले आम पुओ कुआडे गला से बहुत कोटिपति घरर पुओ बहुत धन्यवाद परिवार बापा माँ बहुत खोजिले कि ना पाइले से माने विशाखापाटना गले बहुत खोजाखोजी कले कारण पागल से तो पागल हो गला परे कुआडे कुआडे भी बुलिला दीर्घ 10-15 वर्ष पर तांको गाँव आउ 4-5 जन लोक जाइथिले विशाखापाटना कौन से ऑफिशियल वर्क रे जाइथिले एवं अकस्मात से पिलाटी को देखिले को पिलाटी को जे पागल होके बुलुथिला चिरा ही जाइछि वस्त्र तार केश बढ़ी जाइछि नख बढ़ी जाइछि एकदम विभर्ष हो जाइछि तार रूप आ ताको देखला मात्रे गाँ लोक माने चिन्हि पकाले कहला रे ये तो सही हमर कोटिपति घरर पुओटी ता बापा माँ केते खोजुछन से माने दौड़ी गले ता पाखो आ से तळो ता पेट पडुछि से गोटे होटल पाखरे चा मागी के पिउछि एवं जड़े सांगे सांगे कौन कला ना ताको खीरी पूरी करके गोटे बढ़िया प्लेट देदेला 20-30 टଙ୍କା 40 टଙ୍କା गोटे प्लेट एवं दबा मात्रे से सांगे सांगे खाइबा आरंभ कला तो आउ जड़े गाँव लोक कहे अरे तो मुंडे बुद्धि ना ना कौन ताको गोटे खाइबा 30-40 टଙ୍କା दौचु ये खाइबाटा तो घंटाटे पर पुणी ताको भोक करे दऊ एटा कौन उपकार ना कौन दवा दरकार ना तो गोटे ड्रेस हल दवा दरकार तो द्वितीय लोकटी कौन कला गोटे 1000 टଙ୍କା देकी गोटे ड्रेस हल्टे किणीदेला तृतीय जन कहूँ अरे ये कि प्रकार उपकार करुच तुम ड्रेसटा तो मध्य 2 घंटा पर मैला हो से तो पागल से कौन कर ड्रेस से तृतीय लोकटी कौन कला 2000 टଙ୍କା देला कहला टंका थिले से निजे खाई भी पारिबो ड्रेस भी किଣି पारिबो तो चतुर्थ लोकटी कौन कला ये 3 जन जाक कथा को से रिजेक्ट कला कहला तुम मान मुंडे बुद्धि ना देख मु कौन करुछि से कौन कला विशाखापाटना टू ब्रह्मपुर गोटे जनरल टिकेट बाहर कला पागल को ट्रेन ले बसैकी आनिक ता बापा पाखरे छाड़देला बर्तमान बापा तार A to Z ट्रिटमेंट विथ जहाँ भी तार रिक्वायरमेंट सब फुलफिल कले एवं ता सहित ये जो लोकटी आणिकी पहुँचला बापा पाखे तापर परम प्रसन्न हेले सी तापर टंका अजाड़ी देले ताको कौन दरकार से परम खुशी हो गले तो ये स्टोरी आपण मैंने कौन शिक्षा कले आमे होचे से भटका हुआ जीव पागल कृष्ण भूलिया जीव ए जगत रे कष्ट पाउची आउ ए जगत रे विभिन्न प्रकार हेल्प हमको लोक माने करूछंदी जो साहाय्य सहयोग किए आमको गोटे इंदिरा आवास घर तले दूची कि आम गोटे चाकरी लगे दूची कि आमको खाया पीबार व्यवस्था कर दूची कि आमको बिजनेस मैटर रे हेल्प करुची इत्यादि 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 ये सब कौन ना परोपकार से लोके खुला आमको चैलेंज करती यूट्यूब रे मते बेले बेले कहती खाली प्रवचन देले कौन हो आपण रोगी मानकर सेवा करंतु आपण किसी भोकिला लोक आहार दिंतु मुझे बाबा सेटा करने लोकंर अभाव ना ये जगत रे सेटा बहुत चलती तिरुपति जाहरी जिते खाइबु सेठी मागणा खाना मिलुची किंतु प्रकृत उपकार कौन ना जिते बड़े आमे यही भटका हुआ जीव को भगवान को सहित कनेक्टिंग कराती एटा साधु माने कराती से पागल भली बुलुथिया जीव माने जिते भगवान सहित संपर्क में आसती से भगवान तांकर A to Z केयर नियंती आउ से भगवान होचंदी शास्त्र शास्त्र सहित जीव जिते परिचित हुए शास्त्र अनुसार जिते कर्म करे तार प्रतिटी रिक्वायरमेंट प्रतिटी आवश्यकता प्रतिटी समस्यार समाधान से शास्त्र पाए आउ शास्त्र भगवान हूँ कृति भगवान हूँ कृपा तेणु तस्मात् शास्त्र प्रपद्यन्ते शास्त्र अनुसार आम कार्य करवा दरकार
ज शास्त्र विधि मुश्चर्य वर्तन्ति काम कारत न ससिधि न पाप्लति न सुखम न परांगति। शास्त्र रे दिया जाइथिबा निगूढ़ तत्व को साधु माने साधारण लोक मानक बंटन करନ୍ତି आ सेटा होची अमूल्य रत्न जोटा शिल प्रभुपाद कहती अनुपम उपहार मैचलेस गिफ्ट। अनुपम उपहार आठर बड़ उपहार किसी जगत रे नाही। तेणु जो माने ए परोपकार्य लगी अन्य जीव मान को जो माने भगवान ज्ञान को प्रदान करी तांको उपयुक्त मानविकता स्तर को नहीं आसुछंती सेटा होची प्रकृत रे उपकार। आउ जे पर्यंत मनुष्य शास्त्र सहित सम्मानित न होईची मानविकतापूर्ण जीवन यापन न करिछि से पर्यंत ता जीवन से केबे हेले उन्नति करि पारिबो नाही। तेणु ये जो प्रथम पंक्ति लिखाई तप्यंती लोकतापेन साधव प्राय सुजना। साधु माने निज जीवन में कष्ट को स्वीकार करती। कौन कष्ट स्वीकार करती ना साधारण लोक मानकर कष्ट स्वीकार करती एवं प्रचार करती जगत। तेणु शिल प्रभुपाद भावार्थ लिखुंट भगवान कृष्ण भगवत गीतार 8 अध्याय कहते कि मोर सबुठारु प्रिय होचंदी सेई माने को माने जो माने प्रचार कार्य संलग्न अछंदी से माने मोर सबुठारु प्रिय तांको ठारु प्रिय जगत रे केही नाहंती। ये केमिति संभव ये केमिति संभव जने प्रचार को भगवान कर एते प्रिय काहेकि कारण ए उदाहरण टे आपण माने बुझी पारिबे लोक मान ए जो विशाखापट्टना रे पागल हे जेथिया पोट ए उदाहरण मो अनेक अनेक जगह रे कहे। तेणु साधु होचंदी से प्रकृत रे भगवान कर प्रियजन होचंदी से माने जो माने निज जीवन रे कष्ट को स्वीकार करी ए जगत रे प्रचार कार्य रे रत रहिछंती। एवं तापर कहउचंदी परम आराधना तद्धि पुरुषाय अखिलात्मन। एहा द्वारा भगवान खुशी जानी कहा द्वारा ई परोपकार द्वारा अन्य मानकर कष्ट को जेतले आमे स्वीकार करू से कार्यटी देखिले भगवान परम प्रसन्न हो जाती। कारण ये जगत रे से कार्य केही करि पारिबे नाही। भगवान कर जेते प्रकार आराधना रही भगवान कर नाम जप करवा भगवान को जल तुलसी दवा भगवान कर स्तुतिगान करवा भगवान कर गुणगान करवा भगवत धाम रे परिभ्रमण करवा तीर्थ पर्यटन ये जेते प्रकार सब भक्तिमय कार्य रही भक्तिमय अंग रही सर्वश्रेष्ठ अंग हूँ प्रचार। प्रचार ही सार। भगवान प्रचार को ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो जाती कहीं कारण ये हूँ सर्वश्रेष्ठ आराधना। भगवान अतीव खुशी हो जाती जो माने भगवान कर दिव्य वाणी के प्रचार करती। तेणु सर्वश्रेष्ठ भक्त होचंदी से माने को माने जो माने ए भक्तिमय कार्य को जगत रे प्रचार करनी। आ शिवजी उदाहरण से वर्णन कराउछि। शिवजी निज जीवन रे विष को पान कले। देख असुर आ देवता माने सागर मंथन कले अमृत पाया अमृत पाइबार नथिला शिव को। शिव होचंदी जोगारूढ़ पुरुष सी तो नामामृत पान करुछंदी ये समुद्र अमृत तांको कौन दरकार सी तांकर कैलाश रे बसी भगवान नाम जप करिया वाला। किंतु एमाने जेतले असुर और देवता माने बाड़िया पिटा होइके मझिरे मरले हलाहला विष बाहला एमानकर उपाय किछि मिललान तापर शिव पाखु धाइले। तेणु आम परिवार रे हो आम गाँ रे हो आम देश रे हो वैष्णवर गुण हैला सेया वैष्णवर पोजिशन हैला सेया सी जगत फांदरे पड़े ना जगतर सुख दुख भल मंदरे सी सामिल हुए ना किंतु जो विपद आसे से स्वीकार करे विपद को से रेडी थाए से काम करने जमी आम सर्वप्रथम उदाहरण देते वैष्णवीर कथा। राजांकर जिते प्रकार फैसिलिटी थिला जो तांकर बयस समय जहाँ किसी सब थिला से वैष्णवी भाग नहीं नथिला। वैष्णवी सिंपल जगिकी थिला केवल राजा कृष्ण कथा टिके शुणिया कृष्ण भावनामृत भावित करने से वैष्णवर मूड सेयार रहा दरकार ना मान ना सम्मान ना किसी आमको दरकार नहीं। से शिवजी परम वैष्णव कहीं कारण सी जगतर कौन से फाशरे पड़िया वाला नहीं से बाटरे से सदा तत्पर भगवान भक्ति आचरण करती आ उपयुक्त समय जगतर उद्धार पाई से सब जो कार्यरत था से वैष्णव समिति हवा दरकार। न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश काम हे मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवताद भक्ति रहित कि त्वयि। आमर गोटे कारण रहिबा दरकार आमर लक्ष्य रहिबा दरकार कि हे प्रभु आपनकर भक्ति मो जीवन में श्रेष्ठ हवा दरकार। आउ धन संपत्ति जहाँ किसी आसु न आसु से किसी आवश्यक नहीं। बेले बेले भक्त मैंने भी सही पारंतिनी
ନା 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 ଯେତେ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଭକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଘରୁଟେ ଦରକାର, ମିନିମମ୍ ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ମିନିମମ୍ ମାନେ କେତିକି ମିନିମମ୍? ସେ ମିନିମମ୍ର ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେବେ ସେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ବହୁ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଲିଟରିକିଆ ପାଣି ବୋତଲରେ ଲିଟରଟେ ପାଣି ରହିବା ଦରକାର, ରହିବ। ତାଠାରୁ ଆଉ 100 ଲିଟର ଢାଳିଲେ ବି ଟୋପାଟେ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆମ ଭାଗକୁ ଭଗବାନ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଭୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ? ଦୁଃଖ ଚାହୁଁଛ କି ତମେ? ନା, ତଥାପି ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ସୁଖ ଯାହା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପେଲି ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ସୁଖ ତମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନା। ତାହେଲେ ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ତପସ୍ୟା କର ଦିବ୍ୟ ସୁଖମ ତପ ଦିବ୍ୟମ ପୁତ୍ରା। ଯେମିତି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୃଷଭଦେବ ତାଙ୍କର ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା କର, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କର। ଧନ ଯୌବନ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ଇଏ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସଲି ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇছে, ଜଗତର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକି ସେ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଶିବଜୀ। ସେଥିପାଇଁ ହରିନାମର ଯେଉଁ ମହିମା, ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ, ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭକ୍ତିର, ସେଇଟାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ, ଅବଲୋକନ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଜଗତର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନା, ଆଶା ପୋଷଣ କରେ ନା। ଯେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଜିଲି ସହିଯାଏ, କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରେ ତିଷ୍ଠି ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବାହାରୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିଭି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ୱାଲ୍ ଟିଭି, LCD ବାଲା ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପକାଇଲା, ଠୋକିନି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟିଭିଟି। ଏତେ ବଡ଼ ଟିଭି 15,000 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଛାତିଟା ପୁରା ଫାଟିଯିବ, ଇଏ କିଏ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କଲା? ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ ଦେଇଦେବ, ନିଅନ୍ତୁ ଏ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ମିଳିଲା, ଏ ଟିଭିଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲି। କ'ଣ ଖୁସି ତ? ଆପଣ କହିବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଟିଭିଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ? ଆସ ଆସ ଆମ ବାରିପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ କୁଲର ଅଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଅ। କାହିଁକି? କାରଣ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହିଯିବା। କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା କରୁ, କିଏ ଅପବାଦ କଲା କରୁ, ଦେହ ବିମାର ହେଇଗଲା ହଉ, ବିଜନେସ୍ରେ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ହଉ, କିଏ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ମିଳିଛି, ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି, ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ ମିଳିଛି। ଏ ହେଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ବଣ୍ଡଲ। ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହସିବା, ଆମକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ମିଳୁ। ବିପଦ ସନ୍ତୁତା ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗତଗୁରୁ, ଏ ବହୁତ ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ବଣ୍ଡଲକୁ ନ ଦେଖିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟିଭି ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଥିବା। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆରେ ଦେଖ ତ କ'ଣ ତୁମକୁ ମିଳିଛି, କ'ଣ ମିଳିଛି? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମିଳିଛି, କୃଷ୍ଣ ନାମ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଶିବ ଧରିଛନ୍ତି, ହରିନାମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଶିବଜୀ ନୁହନ୍ତି, ଜଗତରେ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟି ଗୋଟିକି ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଭାବିବା, ସେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣ ଆମର ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ବୋଲି ବୁଝିବା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆମକୁ ଆସକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରାଧନା। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଭଗବାନ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ହେବନି? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମେ କଥାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆସିଲା କମଳ ବଣ୍ଟନ ହେବା ପାଇଁ। କମଳ ଏ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସିବ, ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ କମଳ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 2ଟା ଲେଖାଏଁ କମଳ ବି ଦିଆଯିବ। ସରକାର ତରଫରୁ ଆସିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗଦା ହେଇଗଲା, ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖଚାଖଚ ଭରିଗଲା। ତା ଉପରେ ପୁରା ଏମିତି ଭିଡ଼ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗରେ ପୋଷାଉଛି, ସିଏ ଆଗରେ ପୋଷାଉଛି। ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଦେଖିକି। କହିଲେ ଆରେ ବାପରେ ବାବୁ, ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ତାପରେ ସେଇ ଗାଁର ଯୁବକ 3-4 ଜଣ ବାହାରିଲେ, ଯାଇକି ସେ ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏ ଗାଁର
ପିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ସେମାନେ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯାକ ନିଜ ପକେଟରେ ଭରିଦେଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କଲେନି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କରିକି ଠିଆ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ 2-2ଟା ଲେଖାଏଁ କମଳ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା, ସେମାନେ ଲାଇନ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମଳ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କମଳ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ତୁମେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ହେଲ୍ପ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କମଳ ବଣ୍ଟନ କଲୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବୁ, 2ଟା ନୁହଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 5ଟା କମଳ ଆମେ ଦେବୁ, ତୁମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଲାଭ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ପଡ଼ିଆ ରହିବ? ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ ତା ମଙ୍ଗଳ ତ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ଅହମ୍ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ, ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଏହା ମୋ ମନକୁ କିଣି ପକାଏ। ଯେମିତି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର ଥିଲା, ଦୁର୍ବାସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅମ୍ବରୀଶକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବରୀଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ, ପରିବାରର ଲୋକମାନେ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଭର୍ତ୍ସନା କରିବେ, ଅବହେଳା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ସର୍ବଦା ତା ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେମିତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବି ମୁଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେ କୃତ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତର ଏଇ ଗୁଣକୁ ଦେଖିଲେ। ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବୈଷ୍ଣବ କେବଳ ଚିତା ତିଳକ ମାରିଦେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହଁ, ବୈଷ୍ଣବ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିଦେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହଁ, ଏଇ ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଯେଉଁଟା ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ପବିତ୍ର ଗୁଣ, ଏ ଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ରୂପଗ୍ରାହୀ ନୁହଁ, ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି, ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଗାଳି କରୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେଇଟା ଭଗବାନ ନୋଟ୍ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ରେୟାର। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ପାସ୍ ହେଇକି ଯିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କେହି ଭକ୍ତିରେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଶୋଧନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିନ୍ସିୟରଲି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରହି ଭଜନ କଲେ ହିଁ ଆମ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେବ, ଆଉ ଏଭଳି ଭାବନାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଏ ଜଗତରେ କେହି କପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗ ଏତେ ରେୟାର। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରହି ଭଜନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ଦିବ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ହରି ହରି ବୋଲ।